اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کورین سکلز اکیڈمی چکوال کی طرف سے سب دوستوں کو السلام علیکم۔ آج کا ہمارا چیپٹر نمبر 34 پارٹ 2 منہوا ہنگوگینوئی کھیونگ جوسا۔ ہنگوگینوئی کورین کے کھیونگ جوسا جو فیملی تقریبات ہیں، فیملی ایونٹس ہیں، جو ان کے غمی خوشی کی تقریبات ہیں، انہیں کہتے ہیں کھیونگ جوسا۔ سب سے پہلے لفظ لکھا ہے تھل۔ تھل کہتے ہیں بچے کی پہلی سالگرہ۔ آگی گا تھیونان ہو، بچے کے پیدا ہونے کے بعد النیون تھیمیون، 1 سال ہونے کی صورت میں تھل چنجیر الحمیدہ، بچے کی پہلی سالگرہ کی تقریب کی جاتی ہے۔ آگی ہوئی پھومونیم، بچے کے والدین چنچوک رشتہ دار گواہ کے ساتھ چنگو درل دوستوں کو چھودے سو دعوت دیتی ہوئے کچ اکٹھے پھاپل موگنندے کیا کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ ایتے اس وقت تھل جب پھر الحمدہ، تھل جب بھی کی جاتی ہے۔ اچھا، تھل چنجی کے موقع پر ایک اور تقریب ہوتی ہے تھل جپی۔ تھل جپی کیا ہوتا ہے، بچے کے سامنے بہت سی چیزیں رکھی جاتی ہیں، جن میں سے وہ چیز پکڑ لیتا ہے، اس کا وہ فیوچر سمجھا جاتا ہے۔ مطلب پیسے رکھے جاتے ہیں، کتابیں رکھی جاتی ہیں، دھاگا ہوتا ہے، ماؤس وغیرہ ماڈرن چیزیں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس چیز کو وہ پکڑ لے گا تو سمجھا جائے گا کہ یہ اس کا فیوچر ہے۔ اس تقریب بڑی دلچسپ تقریب، اس کو کہتے ہیں تھل جپی۔ تھل چھپ تک لفظی مطلب ہی ویسے پکڑنا ہوتا ہے۔ تو بچے کی پہلی سالگرہ پر یہ جو بچے کا فیوچر چیک کرنے کے لیے تقریب ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تھل جب پھیرل حمنیدہ۔ کہتے ہیں آگے وضاحت بھی کی کہ تھل جب پھینین آگی ہوئی میرے ریل، بچے کا فیوچر، میرے کہتے ہیں فیوچر آراپ ہوگی جاننے ویے کے لیے یورو کا جی مختلف طرح کے ملگونل سامان نوکو رکھتے ہیں، اور آگی گا بچے کا چھپکے ہانن گوشمیدہ پکڑنا ہوتا ہے۔ مطلب بچے کے سامنے جو چیزیں رکھی جاتی ہیں، بچہ ان میں سے جو چیز پکڑ لیتا ہے وہ اس کا فیوچر سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ہے تھل اور تھل چنجی، اور تھل چنجی کے موقع پر تھل جپی کی جاتی ہے۔ نیچے چلتے ہیں کھیورن، شادی، ویڈنگ سیرمنی۔ ہنگوگینوئی کورین کی کھیورن شکینین شادی چھونتونگلے روایتی شادی وا اور ہیوندے چوک۔ ہیوندے چوک کا مطلب ہے ماڈرن سٹائل، جو موجودہ دور میں آپ کو پتہ ہے ماڈرن سرمنیز ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں ہندے جو کھیورن شک شادی کی تقریب ان اندے موجود ہے۔ یو جو مین کھیورن شک جنگ، موجودہ دور میں کھیورن شک جنگ شادی والی جگہ جہاں پر شادی کی جاتی ہے، مارکی وغیرہ، اور ہوتر سو یا پھر ہوٹل میں ہندے جوکن ماڈرن سٹائل کی شادی، ہندے جوکن ماڈرن سٹائل کی شادی مانی ہمنیدہ زیادہ کرتے ہیں۔ کرچیمان لیکن چھوندے چوک، چھوندے چوک چھونتھوں کہتے ہیں روایت کو، روایتی انداز مصب تو شکل بھی شیپ بھی مانی زیادہ نامینندے باقی موجود ہے۔ کھیورن شک کی کنہ گو ناسو، شادی کی تقریب ختم ہونے کے بعد، جیسے شادی کی تقریب ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے، شلنگ، شلنگ کہتے ہیں دولہا، پھومونم گواہ والدین گواہ اور چنچک دل کے اور اس کے رشتہ داروں کو تھیرینن پیش کیے جانے والا انسان سلام پھیبک کی، جو پھیبک ہے کل ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ یہ پھیبک کیا ہوتا ہے۔ جب دلہن اور وہ ایک مکمل تقریب ہوتی ہے، دولہا اور دلہن جو ہوتے ہیں وہ دولہے کے رشتہ داروں کو جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور دولہے کے والدین ان کے جو وہ کپڑا پکڑ کے ان کے جولی میں وہ چیزیں ڈالتے ہیں، تھیچو وغیرہ، پھام وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو رسم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پھیبک۔ پھیبک کیا ہے، پھیبک کی تھیپیو جوکمیدہ، پھیبک کیا ہے، ریپریزنٹیٹیو ہے، نمائندگی کرنے والی ہے۔ مطلب ان کی جو چھونتونگلے روایتی شادی ہے اس کی جو نمائندہ رسم ہے وہ سمجھ لیں کہ کیا ہے، پھیبک ہے۔ نیچے چلتے ہیں چھیسا۔ چھیسا، چھیسا کیا ہے، چھیسا سمجھ لیں کہ برسی، جس دن بندہ فوت ہوتا ہے تو اگلے سال وہ دن آتا ہے تو ہم بھی اس طرح کا ایک رسم کرتے ہیں، اس کو برسی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اورنی بچے تھورا کھاشیمیون، تھورا کھاشیمیون فوت ہونے کی صورت میں اگر وہ چلے جاتے ہیں، مطلب گزر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، میں نیون ہر سال تھورا کھاشن نالے، تھورا کھاشن نالے فوت ہونے والے دن پر کھاجک دری فیملی والے مویو مل کر 6 سارل چھنمیدہ برسی کا انعقاد کرتے ہیں۔ یوجو مین آج کل مانی زیادہ کھنسو ہوا تھی سنی، آج کل زیادہ سادگی سے سمجھ لیں، زیادہ آسانی سے کہتا ہے چھیسا سانگے، چھیسا سانگ کہتے ہیں جس ٹیبل پر آپ کو یہ ٹیبل نظر آ رہا ہوگا ادھر سائڈ پہ، اس ٹیبل پر مختلف کھانے چیزیں اور مختلف چیزیں سجا کر بزرگوں کی جو فوت ہوتے ہیں ان کی تصویر لگاتے ہیں۔ یہ ہم نے چوسک اور سولر کے موقع پر بھی پڑھا تھا۔ چھیسا سانگے اس ٹیبل پر، برسی والے ٹیبل پر چھون نامل کھوال، یہاں پر مختلف چیزیں جن میں سے سمجھ لیں چھون، یہ چھون کیا ہوتا ہے، مچھلی وغیرہ، ٹھیک ہے، اس طرح کی مچھلی
گوشت ویجیٹیبل اکٹھے، اس کے علاوہ نامل فروٹ، نامل جو ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں، خوائل فروٹ، کھوگی گوشت، تھنگل وغیرہ، ان کو کیا کرتے ہیں چھونگ سرپ کے بڑی سنسیئرلی مطلب بڑے مخلص ہو کر کیا کرتے ہیں، منن بنائے جانے والی امشک دری جو کھانے ہوتے ہیں الم میدہ اس کے اوپر رکھتے ہیں۔ 6 سنگ کے اوپر وہ مختلف طرح کی جو گوشت وغیرہ ہے، ویجیٹیبلز ہیں، سبزیاں ہیں، اس کے علاوہ خشک فروٹ ہیں، اور وہ جو بڑی مخلص ہو کے بناتے ہیں، ٹھیک ہے، سونگ سیرپ کے مندین بڑی مخلصی سے بنائے جانے والے کھانوں کو کیا کرتے ہیں اس کے اوپر رکھتے ہیں، اس 6 سنگ کے اوپر۔ نیچے کہتے ہیں میونگ جورے آچے میونگ جول آچے میں میونگ جول جو ہوتے ہیں تہواروں کی صبح پر تھیری نن جو پیش کرتے ہیں 6 سا اس کو چھارے راگو ہمنیدہ چھارے کہلاتا ہے، اس کو چھارے کہتے ہیں۔ ہم نے پیچھے پڑھا بھی تھا کہ جب ہم سولل اور چوسک کے موقع پر یہی تک سسٹم کرتے ہیں اس کو چھارے ریل چینیدہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے 6 سا۔ نیچے چلتے ہیں نمبر آخری کی طرف، چھنگنے کیا ہے؟ چھنگنے شکجنگ کوریا میں ایک ساتھ میں آپ کو ایک تصویر نظر بھی آ رہی ہے۔ چھنگنے شکجنگ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر جو افراد فوت ہو جاتے ہیں ان کی میت کو رکھا جاتا ہے اور تعزیت کے لیے لوگ جہاں پر آتے ہیں، فیونرل۔ کہتے ہیں چھنگنے شکجنگ کھلتے نین جاتے وقت کومن سے اس سل اب کو کھمنیدہ، آپ نے کیا کرنا ہے کومن سیپ کا مطلب ہے آپ نے بلیک کلر کے کپڑے پہن کے کھمنیدہ جانا ہوتا ہے۔ چھنگنے شکجنگے اس تعزیت والی جگہ پر چھنگنے شکجنگ پر تھورا کاشن بون جو بندہ فوت ہو جاتا ہے تھے ہن اس کے متعلق مکنیوں میں لاگونا، اپنی جو آپ کی گردن ہے وہاں پر تعظیمی طور پہ آپ نے اس کو مکنیوم کرنا ہے، اور چھور الہاگو اور سجدہ کرتے ہوئے تھورا کاشن بونی فوت ہونے والے آدمی کے کھاجک دیری کے فیملی والوں کو انسار لمیدہ سلام کرنا ہے۔ انسار کون سا سلام کرنا ہے؟ یہی تعزیت والا سلام کرنا ہے کہ آپ کے جو فوت ہو گئے ہیں بزرگ، ان کا بڑا افسوس ہے، تو یہ آپ نے ان کو انسا کرنا ہے۔ فوتنگ عام طور پر ہنگو گے سونین کوریا میں تھورا کاشن نل لوبتو، فوت ہونے والے دن سے لے کر جس دن سے بندہ وہ فوت ہوتا ہے اس دن سے لے کر سامیرینا اوئل 3 سے 5 دن تھنگان پیریڈ عرصہ کیا کیا جاتا ہے چھنگل چرمیدہ، وہ افسوس والا سلسلہ ان کا جاری رہتا ہے۔ مطلب کتنے دن تک یہ اپنی فیونرلز اپنی افسوس کے تعزیت والے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں؟ 3 سے لے کر 5 دن تک۔ تو یہ تھے کوریا کے جو ان کے کھیونگ جوسا ہوتے ہیں، جو ان کے غمی خوشی کی تقریبات ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں کھیونگ جوسا۔ آگے ہم چلتے ہیں آج کے لیسن کی جو 5 سوال ہمارے لسننگ کے ہیں اور اس کے ساتھ ریڈنگ۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پہلا کوشچن، ای پی ایس ٹاپک تھتکی ایرے ساؤس ہمبن چلمن التھتکو، سوال کو سنیں اور الماجن تھیدا بل کھوروشپشیو اور درست جواب کا انتخاب کریں۔ اس کی ہم لسننگ سنتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کو ایک سوال سنایا جائے گا اور اس کے نیچے 4 جواب ہوں گے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کھمسا میدہ، میان ہم نیدہ، کھنچنس نیدہ اور چکا ہم نیدہ۔ تو ہم پہلے لسننگ سنیں گے اور لسننگ کے بعد جواب سرچ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیں کوشش کرتے ہیں، سنتے ہیں اور جواب ڈھونڈتے ہیں۔ سامشپ ساگوا بک اگر آپ کے پاس ہے تو کوشچن نمبر 1 لیسن نمبر 34 سامشپ ساگوا، ای پی ایس ٹاپک تھتکی 1 سے لے کر 3، سوال سنیں اور درست جواب کا انتخاب کریں۔ کرتے ہیں پہلا سوال، سنتے ہیں۔ سوال تو ہمارے لکھا ہوا نہیں ہوگا، سوال سنتے ہیں۔ 1번 정말 멋있네요. چیون شی چھونگ مل مشنیو، چیونگ صاحب چھونگ مل واقعی مشنیو، آپ بڑے کول اور ہینڈسم، بڑے پیارے لگ رہے ہیں، مشنیو۔ 결혼 축하해요. کھورن چکا ہے یو، شادی کی مبارک ہو۔ اب ہماری آخری بات آئی ہے، کھورن چکا ہے یو، چکا ہم ندا، چکا ہے مبارکباد دینے کے لیے۔ اب اس کے 4 جواب ہم چیک کرتے ہیں کون سا جواب ہو سکتا ہے۔ اب چکا ہے یو، مبارکباد دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا جواب چیک کریں۔ پہلا جواب کہتا ہے جی ادھر دیکھیں، پہلے خامسا ہم ندا شکریہ، اب اس نے مبارکباد دی تو جواب شکریہ۔ دوسرا ہے میان ہم ندا معذرت،
तीसरा है क्वेंचन हमनीदा इट्स ओके, कोई बात नहीं, खैर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और चौका है चुक्का हमनीदा मुबारक। मुबारक का जवाब फिर क्या होगा? इसका जवाब होगा नंबर 1 खामसा हमनीदा, शुक्रिया, थैंक यू। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, लिसनिंग सुनते हैं और फिर जवाब ढूंढते हैं। 2번 다음 주 토요일이 अगले हफ्ते, 토요일 हफ्ते वाले दिन 친구 생일인데 친구 생일인데 दोस्त की बर्थडे है। 무슨 선물을 하면 좋을까요? मुसन सुम्बरिल हामिन चुअलकायो, कौन सा तोहफा देना अच्छा रहेगा? मुसन सुम्बरिल छुआ हामिन चुअलकायो, कौन सा तोहफा देना अच्छा रहेगा? तो जवाब सर्च करते हैं। नंबर 1 चेक करें, ऑप्शन नंबर 1 चिनान चुए ख्योरनिल हिचियो। चिनान चुए पिछले हफ्ते ख्योरनिल शादी हिचियो हुई थी ना, पिछले हफ्ते शादी हुई थी ना। वो कह रहे कौन सा तोहफा देना अच्छा रहेगा, तो ये कहता है पिछले हफ्ते शादी हुई थी ना, ये जवाब ही नहीं हो सकता। नंबर 2 ई उस सिल सुम्बल हानन गे होते हो, कपड़ों वाला तोहफा देना कैसा रहेगा? मेरे ख्याल में अगर कपड़ों का तोहफा दिया जाए तो ये कैसा रहेगा? तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है कि वो उसे पूछ रहा है और ये बंदा अपनी निन गे होती है यूज़ करते हुए अपनी राय दे रहा है। तीसरा ऑप्शन है ईरन सोमबरिल छुसो खुम्मावायो, इस तरह का तोहफा देने के लिए शुक्रिया। और चौथा ऑप्शन है छे सिंगरिन मेरी बर्थडे थाम चू थोयूरियो, अगले हफ्ते सैटरडे को है। अगर आप उससे सवाल ये करता कि इसकी सिंगरुंजी बर्थडे कब है, तो ये हमारा 4 नंबर जवाब भी हो सकता था। लेकिन अब उसने राय पूछी है तो राय बताने का जवाब नंबर 2 है, उससे सुम्बल हानन गे होते हो, कपड़ों वाला तोहफा देना मेरे ख्याल में अच्छा होगा, तो ये दीजिए तो ये ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं जी, लिसनिंग सुनते हैं और फिर जवाब ढूंढते हैं। 3번 건우씨, 한국에서는 돌잔치 때 뭐해요? हाँ जी, खनू साहब हंगुगे कोरिया में थुलचंची अभी हम पढ़ चुके हैं, बच्चे की पहली सालगिरह की तकरीब होती है। मोहेयो क्या करते हैं? मोहेयो सवाल हमारा है, मोहेयो क्या किया जाता है, क्या करते हैं? अब जवाब ढूंढते हैं कि थुलचंची पर क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं आगी गा छम ये पन्ने हो, बच्चा बहुत ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, नहीं। दूसरा थुलचंजी गा छम छिमिस आयो, थुलचंजी बहुत छम छिमिस है, बहुत दिलचस्प होती है, बड़ी फ़नी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तीसरा है खम पंजी रिल सुम्बल हानन गे छुआयो, खम पंजी का तोहफा देना। खम पंजी कहते हैं सोने की अंगूठी, सोने की अंगूठी सुम्बल हानन गे छुआयो, तोहफा देना अच्छा होता है। लेकिन हमारा सवाल तक करते क्या? मोहेयो। चौथा ऑप्शन देखें, आगी सिंगरिन बच्चे की बर्थडे चुक्का आगो, बच्चे की बर्थडे पर क्या करते हैं? मुबारकबाद देते हैं। और कच्ची इकट्ठे फापिल मोगोयो, खाना खाते हैं। तो ये हमारा बेस्ट जवाब होगा। आगे 4 से 5 हना यागी को थूगे चिलमने, 2 सवालों के थेदाबाशिप जवाब दें। एक ही यागी सुनकर 2 सवालों के जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थू सारामन औदी खारेगो हमनिका, 2 आदमी कहाँ जाना चाहते हैं। और 5वां क्वेश्चन है एक ही यागी का दूसरा क्वेश्चन है नमजानिन मार्द मूसन से कौन से कपड़े, उस सिल कपड़े, कौन से कलर से कलर के उस सिल कपड़े इबल गौशमिका पहनेगा, कौन से कलर के कपड़े पहनेगा। इन दोनों सवालों के जवाब हमें यागी सुनकर पता चलेगी। तो यागी की तरफ बढ़ते हैं और सुनते हैं यागी। 4에서 5번 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. ओके, अब यागी सुनते हैं। सवाल ज़हन में रखिएगा, मद्देनजर रखिएगा। 소식 들었어요? सुशिक तिरोसायो, खबर सुनी है? 현석 씨 아버지가 돌아가셨어요. हसक शी अबोजी का थोड़ा खाजसायो, हसक साहब के अब्बा जान क्या हो चुके हैं, थोड़ा खादा हो गए हैं, फौत हो गए हैं। 정말이요? रियली? 현석 씨가 많이 힘들겠네요. हसक शी का मानी हिमदल किन्ने हो, हसक साहब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में होंगे, बड़ी परेशानी में होंगे। 오늘 저녁에 리안 씨하고 가보려고 하는데. 오늘 저녁에 리안 씨하고 가보려고 하는데, आज लियान साहब के साथ शाम को खाबोरेगो वहाँ पर हम जाना चाहते हैं, जा रहे हैं। 같이 갈래요? 같이 갈래요? Would you like to go with us? तुम भी जाना पसंद करोगे?
네, 네, 오늘 저녁에 같이 가요. ओनिल चनियों के काची खाए और शाम को इकट्ठे जाते हैं। हमारा सवाल पहले यही है कि दो आदमी अवधि खारेगो हमने तक कहाँ जाना चाहते हैं। 그런데 장례식장에 갈 때는 हाँ, 그런데 장례식장에 갈 때는 लेकिन फ्यूनरल वाली जगह पर, ताज़ियत वाली जगह पर जाते वक्त अब जाना उन्होंने किधर है, 장례식장। 까만색 옷을 입고 가야 돼요. हाँ, कॉमन सेक उसिल इब को खाया थे हो, वहाँ पर जाने के लिए आपको कॉमन सेक वाले कपड़े पहनने होंगे, काले कलर के कपड़े पहनने होंगे। 그럼 집에 가서 까만색 옷을 입고 올게요. हाँ, मैं चिपे खासो घर जाकर क्या करता हूँ, कॉमन सेक वाले कपड़े इबको उल्को पहन कर आता हूँ। तो बहुत आसान हो गया हमारा कि दो आदमी जा कर रहे हैं और नम जाने कपड़े कौन से पहने हैं। पहला सवाल ये था थू सारमन, दो आदमी अवधि कहाँ पर खारे गमनी का कहाँ जाना चाहते हैं, तो ये जाएंगे छंगनेशिकजांग, ताज़ियत वाली जगह पर। और दूसरा सवाल था नमजानेन मूसन से उसिल कपड़े कौन से कलर के कपड़े एबल गोशमी का पहनेगा, तो ये जनाब पहनेगा कॉमन सेक। इसके चारों ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है पलगन सेक रेड कलर के, कॉमन सेक ब्लैक कलर के, हायन सेक वाइट कलर के और पारन सेक ब्लू कलर की, नीले रंग के। तो ये चार कलर भी आपके साथ क्लियर हो गए। तो ये हमारी लिस्निंग थी। अब चलते हैं हम जनाब रीडिंग की तरफ। ठीक हो गया जी। रीडिंग में आप देखें पहले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है हंगुगे सोनेन कोरिया में खाली जगह वाले सवाल हैं। हंगुगे सोनेन कोरिया में आगी हुई बच्चे की 56 सिंगेरिल, बच्चे की जो पहली सालगिरह है, डैश इरागु हमनिदा डैश कहलाती है। तो बहुत मशहूर बच्चे की जो पहली सालगिरह है उसको हम क्या कहते हैं, थुल कहते हैं। क्या कहते हैं, थुल। अब चार जवाब देखें, थुल, पेकेल, चिपदरी और आखिरी है क्योरन खिनोमिल, शादी की वो मनाए जाने वाले दिन जो सेरेमनी होती है, जिस दिन शादी होती है। आगे कहते हैं, पूरा सवाल पढ़ लेते हैं। ई रेल खिनोम हागी वियसो, इसको मनाने के लिए खाजुक गवा फैमिली के साथ छिंचुक द्रीफ रिश्तेदार मोयो मिलकर काची इकट्ठे फापिल मोगो खाना खाते हैं और क्या करते हैं, चुक्का रेल है जुमनीदा और मुबारकबाद देते हैं। तो यहाँ पर बच्चे की जो पहली सालगिरह है उसको कहते हैं थुल। क्वेश्चन नंबर 2 कहा कह रहा है, चिन्योंगशी सुशिक तेरोसयो, चिन्योंग साहिबा सुशिक तेरोसयो खबर सुनी है। चिन्योंगशी गा थाम दरे क्योरन है हो, चिन्योंग साहब क्या कर रहे हैं, अगले महीने क्योरन है हो शादी करते हैं, शादी का प्रोग्राम है उनका। तो वो कहते हैं ने यस छो दो मुझे भी और जे गुजरी हुई कल को डैश इल्फादा से। अब वो शादी कर रहा है तो इस बंदे ने डैश क्या वसूल किया था, कहता है सुम्बल फादा से हो, पिरोयोन वो जो वलीमे वाला का जो हम शादी के बाद वो खाने की तकरीब होती है, पिरोयोन फादा से वो वसूल की थी। तीसरा ऑप्शन है छोंग छोप जंग, इनविटेशन कार्ड वसूल किया था। और चौथा है चुकुई गम, जो मुबारकबाद वाली रकम है वो वसूल की थी। तो यहाँ पर क्या लगेगा, छो तो ओजे छोंग छोप जोंगिल फादा से हो। आगे कहते हैं नमजा चिंगुगा सागविन जी उल्मा अंत निंदे, बॉयफ्रेंड नमजा चिंगू बॉयफ्रेंड के साथ, सागविन जी उसके साथ करीब होती है, कुर्बत इख्तियार करती है, दोस्ती होती हुए, उल्मना इतना अंत निंदे नहीं हुआ, फुल सो पहले ही ऑलरेडी क्योरनिल हंदानी शादी कर रही है या शादी हो रही है, कम चकनुल्ला से। ये मेरे लिए काफ़ी अचानक हैरान कुन बात है। ये आगे उसने पूरा फिक्र जो बयान किया कि अब इतना टाइम नहीं, उनको दोस्त आपस में करीब हुए तो वो इतनी जल्दी पहली शादी कर रही है, तो कम चकनुल्ला से मैं हैरान हो गई। आगे क्वेश्चन नंबर 3, हंगुगे कोरिया के क्योरनिल शादी छोंतोंगुल्ले रवायती शादी वाह और सोयोंगशिक क्योरन, सोयोंगशिक कहते हैं जो वैसी मगरब को कहते हैं। सोयोंगशिक का मतलब है मगरबी स्टाइल की क्योरनशिक शादी इस निदा मौजूद है। मतलब कोरिया में दोनों तरीक़ों से शादी की जाती है, छोंतोंगुल्ले भी और मगरबी स्टाइल से भी। यूजमिन आजकल
फोतोंग आम तौर पर वेडिंग ड्रेस रेल वेडिंग ड्रेस इब को पहनते हैं और सोयोंगशिक मगरबी अंदाज की ख्योरन शिकिल शादी मानी ज़्यादा तो शादी मगरबी अंदाज से होती है। हाजीमान लेकिन छोनतोंगुल्ले रवायती अंदाज की फुंगसोप रस्म दो भी आजिक अभी तक नामसनीदा मौजूद है, लेकिन अभी तक मगरबी वो दूसरी छोनतोंगुल्ले रवायती अंदाज की शादी का जो रस्म है फुंगसोप है तो आजिक अभी तक नामसनीदा बाकी है मौजूद है। ख्योरन शिक की शादी कुन्नन हुए ख़त्म होने के बाद शिल्लंग फूमोने दूल्हे के वालदैन गवाह और चिन चौक दरील उसके रिश्तेदारों एक एक को इन सरिल थिरी नंदे एक सलाम पेश किया जाता है। ईगोस ये जो होता है डैश ईरागो हमनिदा डैश कहलाता है और ये हम कल बड़ी दिलचस्पी से पढ़ चुके थे। इस सलाम को क्या कहा जाता है? फेबिक। क्या कहते हैं? फेबिक। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं 4 से 5 थाम खिरिल इल्को। अगले पैराग्राफ को पढ़ें और मुरम में था बाशिप्सियो अगला जो सवाल है उन्वान है उसका जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 4 हम क्योंकि हमारा रूल ये है कि हम पहले सवाल पढ़ते हैं फिर थेवी की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पहले पढ़ लेते हैं और फिर ढूंढते हैं सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं फिन गाने खाली जगहों में थिरो खल आने वाली मल बात लफ्ज़ वर्ड अल माजनिल दुरुस्त गौसिल कोरशिप्शियों का इंतखाब करें कि ऊपर जो खाली जगह देखें ना यहाँ पर खाली जगह है इस पर कौन सा लफ्ज़ दुरुस्त आएगा? तुलछंजी आएगा, चिबदरी आएगा, ख्योरन शिक आएगा या सिंगल पाती? पढ़ते हैं जी। कहते हैं सेरो उन चिपे नए घर में सेरो नए बनाए जाने वाले घर में ईसा रिल खाम्योन ईसा होने की सूरत में जब आप शिफ्ट होते हैं शिफ्टिंग करते हैं तो खाजुक की ना फैमिली या चिंगू रिल दोस्त छोदे सौ दावत देते हैं। दावत देते हुए डैश रिल हमीदा डैश की जाती है। अब जब दावत देते हैं तो क्या किया जाता है? वहाँ पर चिपदरी की जाती है। घर वार में पार्टी की जाती है, उसको कहते हैं चिपदरी। हम पीछे पढ़ चुके हैं पिछले बुक 1 में। आगे कहते हैं छोदे रेल फादा सौ दावत वसूल करते हुए खलते जाते वक्त सोमर इल सा खानंदे क्या करते हैं? सोम्बल तोहफ़ा सा ख़रीद कर खानंदे जाते हैं। फोतों आम तौर पर ह्यूजीना टिशू या सेजरिल डिटर्जेंट का मानी ज़्यादा सोम्बल अमीदा तोहफ़ा होते हैं, तोहफ़ा दिए जाते हैं। ज़्यादा तोहफ़े सेजे या ह्यूजी के दिए जाते हैं। ह्यूजी क्यों देते हैं? ह्यूजीनिन इरी छल थ्विरानिन ह्यूजी इसलिए देते हैं कि आपका काम अच्छी तरह बने। काम जिस तरह हम पीछे पढ़ा था सुलसुल पुली रानिन मुसलसल पुली की तरह आपका काम चले। तुइरानिन उइमी का इक्को मतलब रखता है। और सेजे क्यों देते हैं? सेजे कहते हैं पल्ली पूजा का थुइरानिन उइमी का इसमनिदा पल्ली पूजा हो जाए। आप पल्ली पूजा का मतलब जल्दी अमीर हो जाए। यूजुमिन आजकल पोपोगा जो न्यू कपल होता है शादीशुदा जोड़ा होता है कहता है हम के इकट्ठे सिलसु वो कहते हैं इकट्ठे क्या कर सके। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, पेज नीचे चला गया, 1 मिनट, सॉरी फॉर दिस। जी आ गया। हाँ, आजकल कहता है पोपोगा हमके जो न्यू कपल मैरिज हमके इकट्ठे सिलसु इन इस्तेमाल कर न सकने वाले कॉफ़ी जन इना या हवाबन कत्थन या गुलदस्ता गमले जैसे कत्थन गौसिल सोम्बल हागी तो हमनीदा इस तरह के तोहफे भी दिए जाते हैं। मतलब आजकल जो मौजूदा दौर में जो शादीशुदा जोड़े होते हैं उनको इस तरह की जो चीज़ें वो कॉफ़ी जन हो गया, सूजो सेट हो गए, गमला हो गया, हवाबन गुलदस्ते वगैरह, ठीक है, जो डेकोरेशन पीस है वो भी ज़्यादा दिए जाते हैं। अब पहला सवाल तो हमने ढूंढ लिया था कि फिनगन में क्या आता था, उसमें आ रहा था चिपदरी। दूसरा सवाल 5वां क्वेश्चन ये था कि सेजे रिल सुम्बल हानिन गौसिन सेजे का तोहफा देना, ठीक है, औतन किस तरह का, कौन सा, उइमी मतलब इमनी का है, उसका क्या मतलब है, क्यों देते हैं। पहला ऑप्शन है इरी काम छल थुगी फारमीदा काम आपका अच्छा बने, ठीक है, और ये अमूमी तौर पर जब ह्यूजी दिए जाते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 खौन खांग आगे साल की फारमीदा आप सेहतमंद रहें, ठीक है, आपकी ज़िंदगी सेहतमंद रहे।
तीसरा है पल्ली पूजा गथवी की फार्मिदा, आप जल्दी अमीर हो जाएं, ठीक है, यही इसका जवाब है, पल्ली पूजा गथवी की फार्मिदा। और चौथा है से छिपे नए घर में और साल की फार्मिदा, आप लंबा अरसा रहें। तो ये हमारा आज का लेसन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ आया होगा। मज़ीद जहाँ से समझना आप रिपीट कर लें या नीचे कमेंट्स करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।